ओ ओ योगी योगी तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये ओ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् ॐ वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् यो सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ ॐ सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ॐ शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ॐ ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति ओम
ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ओम अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिण, हे जगदीश सर्व जगदुत्पत उत्पादकाधार, हे सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन्, हे करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक, हे सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक, हे अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, हे परमैश्वर्य दायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावना मान्य प्रदा, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्वबलदायक निर्बल पालक, हे सुधर्म सुप्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा, हे सज्जन सुखदा दोष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्मच्छेद्य, हे अजरा अमृत अभय निर्बंधनादे, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद विलासक, हे मंगल प्रदेश्वरा, हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वरा, हे परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वरा, हे महाविद्या वाचोधिपते बृहस्पति परमात्मन, हे सर्वव्यापक अनंत पराक्रमेश्वरा विष्णु, हे प्रभो हे विभो हे स्वयंभू शंभु शंभु, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः, प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणप्रदाता प्राणपति जीवनेश्वरा जन्मदाता सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक, हे स्वयं सुख स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః। ప్రణవః ప్రణామః। ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా విశ్వాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ దర్శనాభిలాషులారా
సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసకులారా, ఉపాసన చేస్తున్నాం. ఉపాసన పరంపిత పరమాత్మ గుణాలను అర్థం చేసుకుని నింపుకోవడం, పరంపిత పరమాత్మ యొక్క శక్తిని తీసుకోవడం, పరంపిత పరమాత్మ వసంగినటువంటి ఈ శరీరం ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు, అంతఃకరణాలను, అంగాలను, ప్రత్యంగాలను, బహిరంగాలను, అంతరంగాలను సరిగా వినియోగించుకోవడం, అలాగే ఈ జగత్తులో ప్రపంచం ఉన్నటువంటి వసతులను పరంపిత పరమాత్మ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సౌకర్యాలను సరిగా సద్వినియోగం చేసుకుని వాడుకోవడం, వాటిని కాపాడుకోవడం. ఉపాసన అంటే పురుషార్థం, ఉపాసన అంటే వినియోగం, సద్వినియోగం, సరిగా ఉపయోగించుకోవడం కూడా ఉపాసనయే. పరంపిత పరమాత్మ దగ్గరగా ఉండడం, పరంపిత పరమాత్మ లాగే మనం కూడా అలాగే ఉండడం. పరంపిత పరమాత్మ ఆనంద రూపం, స్వయం ఆనందమే, యస్య కేవలం, ఆనందమే ఆనందం. పరంపిత పరమాత్మ యొక్క స్వగుణం, స్వరూపం, స్వలక్షణం సచ్చిదానందమే. సచ్చిదానంద స్వరూపుడు పరంపిత పరమాత్మ. మనకు ఆనందం లేదు, ఆనందం కావాలి. మనకు ఆనందం కావాలి, మన వద్ద ఆనందం లేదు. మనం ఆనంద స్వరూపం కాదు. ఆనందం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. చలి వేస్తుంది, చలికి మందు ఉష్ణం, వేడి. ఆ మంట వద్దకు వెళ్లాల్సిందే, అగ్ని వద్దకు వెళ్లాల్సిందే. చలికి మంటలు కాగాల్సిందే. మంటలు కావాలి, వేడి కావాలి. చలి కష్టం, దుఃఖం, బాధలు చలి వంటివే. తెలిసిపోయింది, అంత అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాం. పరంపిత పరమాత్మ అంటే సత్యానికే సత్యం, కేవలం సత్యం మాత్రమే కాదు, సత్యం ప్రపంచమే సత్యం. ఇది సత్యమే, సత్తా గలది, ఉనికి గలది, అస్తిత్వం గలది ప్రపంచం. ఈ విశ్వం అంతా, ఎండపిండ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా, అన్నింటికీ సత్తా ఉంది. అస్తిత్వం లేకుండా ఏది లేదు. కనిపించే వాటికి, కనిపించని వాటికి, ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఉన్న వాటికి కూడా అస్తిత్వం ఉంది, ఉనికి ఉంది, వాటికి సత్తా ఉంది. అది సత్యం. సత్, సత్యం, సత్ త్యత్, సత్ త్యతే సత్యం. ఉంటుంది, తర్వాత ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు కనిపించింది, తర్వాత కనిపించకపోవచ్చు. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న మేఘం అదే ఆకారం ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు సూర్యోదయం అలాగే ఉండదు, మారుతుంది. మధ్యాహ్నం అవుతుంది, సాయంత్రం అవుతుంది, సూర్య అస్తమయం కూడా అవుతుంది, చీకట్లు వస్తాయి, రాత్రి అవుతుంది. ఇప్పుడు రాత్రి అలాగే ఉండదు. రాత్రి సత్యమే, సత్తా ఉంది, కానీ ఉదయిస్తుంది. సూర్యోదయం అవుతుంది, చీకట్లు ఉండవు, చీకటి పోతుంది, మళ్ళీ వెలుగు వస్తుంది. వెలుగు సత్యమే, చీకటి సత్యమే. అది ఉంది, ఇది ఉంది. సత్యం ఉంటుంది, ఉండకుండా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని వ్యక్తం అవ్యక్తం అన్నారు. ప్రకృతి వ్యక్తం అవ్యక్తం, సత్ అసత్, సదసత్, సదసత్ ఈ ప్రపంచం. కానీ సత్యానికే సత్యం పరంపిత పరమాత్మ. సత్యాలకే సత్యం, సత్యాలకే ఆధారం, సత్యాలకే ఆది మూలం, ఆధారం, సర్వాధారం పరంపిత పరమాత్మ. ఆత్మలకే ఆత్మ పరమపిత పరమాత్మ. అన్ని ఆత్మలే, పరమాత్మ కూడా ఆత్మయే, ప్రకృతి కూడా దానికి స్వరూపం ఉంది, అది ఆత్మయే. అది కూడా గమనంలో ఉంటుంది, అది సాతత్య గమనం, సతతం. అది కూడా గమనంలో మార్పు చెందుతుంది, పరిణామిని ప్రకృతి. ఆత్మ కూడా శరీరాలు తీసుకుంటుంది, శరీరాల్లో ఉండి వ్యవహారం చేస్తుంది. ఆత్మ తన గమ్యస్థానం చేరే వరకు, మోక్షం చేరే వరకు ఆత్మ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది. యతతం చేస్తుంది, యతనం చేస్తుంది, ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆత్మ సతతం యతనం, యత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది.
కానీ పరమాత్మ కాదు. ఏ ఆత్మ కూడా పరమాత్మ కాదు, కాజాలదు. పరమాత్మ వలె, పరమాత్మ లాగా, పరమాత్మ మాదిరి కొన్ని గుణాలు ఉన్నాయి. పరమాత్మ చేతనం, ఆత్మ కూడా చేతనమే. అది చేతనమే, ఇది చేతనమే. అందుకే సఖులు. ఆత్మ పరమాత్మ సఖులు. కేవలం ఆత్మ ఒంటరిగా ఉండలేదు, ఒంటరిగా ఏమి చేయజాలదు. అందుకే అది ఆత్మ అనేవి మరొక ఆత్మను కోరుతుంది. ఒక ఆత్మ మరొక ఆత్మను కోరుతుంది. ప్రతి జీవాత్మ మరొక ఆత్మను కోరుతుంది. ఒంటరిగా ఉండజాలదు. ఆత్మ అనేవి ఆత్మ లేకుండా, అంటే పరమాత్మ లేకుండా ఈ ఆత్మ ఉండదు. ఏ ఆత్మ ఉండదు. ఈ ఆత్మ ఏ శరీరంలో ఉండదు. శరీరం లేకుండా కూడా ఉండజాలదు. పరమాత్మ లేకుండా ఏ జీవాత్మ కూడా ఒంటరిగా ఉండజాలదు. ఎప్పుడు పరమాత్మ యొక్క సన్నిధిలోనే ఉండాలని చూస్తుంది. పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకుడు. కాబట్టి ఏ ఆత్మ ఎక్కడున్నా అక్కడ ఉంటాడు. సర్వవ్యాపకుడు కాబట్టి అంతటా ఉంటాడు. పరమాత్మను విడిచిపెట్టి ఒంటరిగా ఆత్మ ఉండలేదు. తల్లిని విడిచిపెట్టి పిల్లలు ఉండన్నట్టుగా తల్లి ఉండాల్సిందే, తండ్రి ఉండాల్సిందే. తల్లిదండ్రులు లేకపోతే అనాథలు అవుతారు. అనాథలు చులకనవుతారు. అనాథలకు ఆధారం లేకపోతే ఏమి చేయజాలరు. భయం వేస్తుంది. అందుకే ఆత్మకు భయం వేస్తుంది, పరమాత్మ సహకారం లేకపోతే. ఎవరైతే పరమాత్మ ఉపాసన చేస్తారో, ఈశ్వర ఉపాసన చేస్తారో ఎవరికి భయపడరు. అందుకే పరమాత్మ ఉంటే చాలు. హే పరమాత్మ, నీ ఉంటే చాలు. నీ వెంట నేనుంటే చాలు. నా వెంట నీవుంటే చాలు. ఇక భయం లేదు, ఏ చింత లేదు. నిశ్చింత నిర్భయం ఉండాలంటే పరమాత్మ ఉపాసనే, ఈశ్వరోపాసనే. సత్యాలకే సత్యం, ఆత్మలకి ఆత్మ పరమాత్మ. ఇది అర్థం కావాలంటే సూర్యుని చూసు, చంద్రుని చూసు, ఇదే పరమాత్మ. సూర్యుడే పరమాత్మ, చంద్రుడే పరమాత్మ, ఆకాశమే పరమాత్మ, ఆ మెరుపే పరమాత్మ, ఆ జలమే పరమాత్మ, ఆగ్నే పరమాత్మ, ఆ విద్యుత్తే పరమాత్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తాడు. తృప్త బాలాకి తృప్తుడైపోతాడు. తెలిసిపోయింది, నాకు అర్థమైపోయింది, నేను అలాగే చేస్తున్నాను, మీరు కూడా అలాగే చేయండి అని చెప్పేసి ఉపదేశిస్తాడు అజాత శత్రువుకు. క్షత్రువునికి బ్రాహ్మణుడు ఉపదేశించడం సరైనదే, అనులోపమే. కానీ ప్రతిలోపం జరిగింది, వ్యతిరేకం జరిగింది. క్షత్రుడే బ్రాహ్మణునికి ఉపదేశించాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే సత్యమే. సూర్యుడు, చంద్రుడు, విద్యుత్తు, ఆకాశం, వాయువు, అగ్ని, జలం అన్ని సత్యమే. కానీ సత్యాలకి సత్యం పరమాత్మ. జలమే సత్యం అనుకున్నాడు, అగ్ని సత్యం అనుకున్నాడు, వాయువే సత్యం అనుకున్నాడు, అదే పరమాత్మ అనుకున్నాడు. దృప్త బాలాకి కొంగల సమూహంలో ఉండదగిన వాడు, అంటే విచక్షణ లేనివాడు, కొంగ జపం చేసేవాడు. బలాకం కొంగ, బాలాకి కొంగల పంక్తిలో ఉండేవాడు. తృప్తి చెంది అభిమాని అయి, గర్వితుడై, అహంకారి అయి, తెలిసిపోయింది, అర్థమైపోయింది, నేను నీకు బ్రహ్మోపదేశం చేస్తానని అజాత శత్రు వద్దకు రావడం జరిగింది. ఉపదేశిస్తున్నాడు. సూర్యుని ఉన్నటువంటి ఆ ఆదిత్య పురుషుని బ్రహ్మగా తలంచి భావించి, నేను ఉపాసన చేస్తున్నాను, ఈశ్వరోపాసన చేస్తున్నాను, నీవు అలాగే చేయి అంటాడు. అది కాదు, చంద్రుడు కాదు, విద్యుత్తు కాదు, ఆకాశం కాదు, వాయువు కాదు, అగ్ని కాదు, జలం కాదు. జలం అది ప్రతిరూపం అంటాడు. ప్రతిరూపం అంటే అనుకూలంగా ఉండేది, అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలా ఏ సీసాలో పోస్తే జలం నీరు అలా మారుతుంది, ఏ రంగు సీసాలో పోస్తే ఆ రంగుగా మారిపోతుంది, ఏ ఆకారం పాత్రలో పోస్తే ఆకారంగా మారిపోతుంది, అనుకూలంగా ఉంటుంది జలం. అటువంటిది. అలాగే దాన్ని అంతవరకే చూడాలి, అది పరమాత్మ కాదు అంటాడు అజాతశత్రు. అనుకూలంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. జలం దానికి నిజానికి రంగు లేదు, ఆకారం లేదు. నీటికి ఆకారం ఉండదు, రంగు ఉండదు. శుద్ధమైన నీటికి వాసన కూడా ఉండదు.
అవ్యక్త రూపం, అవ్యక్త రంగు, అవ్యక్త వాసన ఉంటుంది, అవ్యక్త గంధం అన్నారు శాస్త్రాల్లో. వైజ్ఞానికంగా దానికి శుద్ధమైన నీటికి రంగు, రుచి, వాసన ఉండదు. అందులో ఏ రంగు వేస్తే ఆ రంగు, ఏ రంగు పాత్రలు వేస్తే ఆ రంగు, ఏ ఆకారం పాత్రలు వేస్తే అదే ఆకారంగా మారిపోతుంది. అలాగే ఎవరైతే వ్యవహారం చేస్తారో నీటి గుణాలను తీసుకొని, నీటి పురుషుడు, జల పురుషుడు అంటే జలం ఉన్నటువంటి గుణాలను, అగ్ని పురుషుడు అగ్ని ఉన్నటువంటి గుణాలను, వాయు పురుషుడు వాయువు ఉన్నటువంటి గుణాలను, ఆకాశ పురుషుడు ఆకాశం లాంటి గుణాలను, విద్యుత్ మెరుపు లాంటి గుణాలు, చంద్రుడు లాంటి గుణాలు, సూర్యుడు లాంటి గుణాలు, ఆ గుణాలు తీసుకోవాలి. కానీ ఆ గుణాలే పరమాత్మ కాదు, పరబ్రహ్మ కాదు. మీరు అంతవరకే. దృప్త బాలాకి గార్గ్యుడు అజాతశత్రుకు బ్రహ్మాండం ఉన్నటువంటి విషయాలను తీసుకుని ఇదే బ్రహ్మ, నేను అలాగే ఉపాసన చేస్తున్నాను అని ఇప్పుడు పిండంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను తీసుకొని, శరీరంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను తీసుకొని ఇదే బ్రహ్మగా నేను భావించి ఉపాసన చేస్తున్నాను అంటాడు. ఇక్కడ ఉపాసన అంటే వినియోగించుకోవడం. నిజానికి అజాతశత్రువు కూడా వినియోగించుకుంటున్నాడు, అజాతశత్రువు కూడా ఉపాసన చేస్తున్నాడు, కానీ పరబ్రహ్మగా కాదు. సూర్యోపాసన చేస్తున్నాడు, చంద్రోపాసన చేస్తున్నాడు, విద్యుత్ ఉపాసన, ఆకాశోపాసన, వాయు ఉపాసన, అగ్ని ఉపాసన, జలోపాసన చేస్తున్నాడు. అజాతశత్రువు కూడా అందులో ఉన్నటువంటి గుణాలను, ధర్మాలను అర్థం చేసుకుని ఏ వస్తువును ఎలా వాడుకోవాలో అలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు, సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. అజాతశత్రువు కూడా ఉపాసన చేస్తున్నాడు. ఉపాసన సద్వినియోగం, ఉపాసన సరి అయినటువంటి ఉపయోగం, ఉపయోగించుకోవడం రావాలి. ఉపాసన అనగానే ఈశ్వరోపాసన, పూజ, భక్తి అని కాదు. భక్తి అన్న నిజానికి పూజ అన్న, సత్కారం అన్న, సేవ అన్న మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది. సరిగా వాడుకోవడమే. చివరికి పరంపిత పరమాత్మ ఉపాసన, ఈశ్వరోపాసన అంటే కూడా ఈశ్వరుని కూడా వాడుకోవడమే, సద్వినియోగం చేసుకోవడమే. ఈశ్వరునిలో అనంత అపారమైనటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి ఆనందం ఉంది. ఆనందం మనకు కావాలి, అవసరం. ఆత్మ స్థిరంగా అవడానికి, ఆత్మ తృప్తిగా, సంతృప్తిగా, సంతుష్టిగా ఉండడానికి ఆనందం కావాలి. ఆత్మ కూడా సత్తయే, సత్ చిత్తే, కానీ ఆనందం లేదు. పరమిత పరమాత్మ సత్యచిత్ ఆనందం, సత్యచిత్ ఆనంద స్వరూపం పరమిత పరమాత్మ. ఆత్మకు ఆనందం లేదు, ఆ కొరత ఉంది. కాబట్టి పరమిత పరమాత్మను కూడా వాడుకోవడం ఉపాసన అంటే. పరమిత పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి గుణకర్మ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకొని సరిగా వినియోగించుకొని ఆనందంగా, తృప్తిగా ఉండడమే. దాని కొరకే ప్రయత్నం, సతతం యతనం చేస్తూనే ఉంటుంది ఆత్మ. అందరూ ఉపాసన చేస్తున్నారు. తాగుబోతులు ఆ మద్యోపాసన చేస్తారు, జూదరులు జూదోపాసన చేస్తారు. రకరకాల ఉపాసన ఉంటాయి, రకరకాల వ్యసనాలు ఉంటాయి. వ్యసనోపాసన చేస్తుంటారు కొందరు. వ్యసనాలే జీవితం, వ్యసనాలే లక్ష్యం, వ్యసనాలే గమ్యం, వ్యసనాలే జీవితాశయం కొందరికి. ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు, ఎవరెటు పోయినా పర్వాలేదు, ఏం జరిగినా పర్వాలేదు, ఎంత నష్టమైనా, కష్టమైనా, ఎన్ని అవమానాలైనా, నిందలైన, దుర్భాషలైన, దుష్ప్రచారమైన పర్వాలేదు, వ్యసనమే ముఖ్యం. త్రాగడమే ముఖ్యం, తిరగడమే ముఖ్యం. అదే జీవితం కొందరికి. వారు కూడా ఉపాసన చేస్తున్నారు. దుష్టులు, దుర్మార్గులు, రాక్షసులు, వ్యసనపరులు, ద్రోహులు అందరూ ఉపాసన చేస్తున్నారు. వారి వారి క్షేత్రంలో వారి వారి ఇష్టాలతో యథేచ్ఛగా ఉంటున్నారు. వారికి నచ్చినట్టు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటున్నారు. వారు ఉపాసన చేస్తున్నారు. మరి వారి ఉపాసనకు, మన ఉపాసనకు, ఋషుల ఉపాసనకు భేదం ఉంది. అజాతశత్రు యొక్క ఉపాసన వేరు, గార్గ్యుడు దృప్త బాలాకి యొక్క ఉపాసన వేరు. ఇద్దరు ఉపాసన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పిండంలో ఉన్నటువంటి వాటిని తీసుకొని దృప్త బాలాకి గార్గ్యుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు అజాత శత్రువుకు, క్షత్రువునికి. ఆదర్శం అంటే అద్దం, దర్పణం. దర్పణంలో కనిపించే ప్రతిబింబాన్ని నేను ఈశ్వరుడు అనుకుని, బ్రహ్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తున్నాను, నీవు కూడా అలాగే చేయమంటాడు. పిండం గురించి సా హోవాచ గార్గ్యో యా
ఏవ అయం ఆదర్శే పురుష ఏతం ఏవ అహం బ్రహ్మ ఉపాసే ఇది. ఇక్కడ బ్రహ్మ ఉపాస ఇది అని ఉంది, అది సంధి అక్కడ. బ్రహ్మ ఉపాసే, నేను ఉపాసన చేస్తున్నాను. బ్రహ్మోపాసన చేస్తున్నాను ఇది అంటాడు దృప్త బాలాకి. స అంటే ఇక్కడ గార్గ్యుడు. స హ ఉవాచ గార్గ్య, గార్గ్యుడు, ఆ గార్గ్యుడు ఉపదేశించినాడు, అన్నాడు. ఉవాచ ఆదర్శే, దర్పణములో, అద్దములో. ఆదర్శే పురుష, ఈ దర్పణములో, అద్దములో ఉన్నట్టు పురుషుణ్ణి, ఆ ప్రతిబింబం. ఇక్కడ పురుషుడు అంటే ప్రతిబింబం. మనల్ని మనం చూసుకుంటే అద్దంలో మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. అది మనం కాదు నిజానికి. మన యొక్క రూపం, మన ప్రతిరూపం, మన ప్రతిబింబం అది. అద్దంలో కనిపించే ప్రతిబింబాన్ని, అద్దంలో ఉన్నట్లు ఆ పురుషుణ్ణి నేను ఏతం ఏవ, దాన్నే అహం బ్రహ్మ ఉపాసే, బ్రహ్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తున్నాను, నీవు కూడా అలాగే చేయమంటాడు. సా హ ఉవాచ అజాతశత్రు, అప్పుడు అజాతశత్రు అంటాడు, మామ, కాదు కాదు, అది కాదు, మామ ఏతస్మిన్ సంవదిష్ట, ఈ విషయంలో ఇంకా సరిగా సంవాదం జరగాలి, చర్చ జరగాలి, ఇంకా ముందుకు ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలంటాడు. సంవదిష్ట రోచిష్ణు అయితే, రోచిష్ణు అంటే అందులో కనిపిస్తుంది అంతే, అందులో అది వెలుగుతుంది, అది ప్రతిబింబం మాత్రమే. అద్దం వెలుగుతుంది దానికి, ఎలా వెలుగుతుంది? అది రుచికరం అనిపిస్తుంది, సుందరం అనిపిస్తుంది ప్రతిబింబం. రోచిష్ణు అది, అది వెలిగేది మాత్రమే, అంటే ప్రతిబింబం. అద్దం వెలుగుతుందా అంటే దానికి అది వెలుగదు, బయట నుంచి కిరణాలు వస్తే అది పరావర్తనం చెందుతుంది. అద్దం దర్పణ వెలగడం అంటే దానికి అది వెలగడం ఉండదు. చీకట్లో అద్దం వెలగదు, దానిపై కిరణాలు పడ్డప్పుడు ఆ కిరణాలు పరావర్తనం చెందుతాయి, అప్పుడు అది వెలిగినట్టు కనిపిస్తుంది. అది రోచిష్ణు, కాంతి పడ్డప్పుడే, అందుకే రోచిష్ణు అన్నారు. అజాతశత్రు అంటాడు, అది ఆ ప్రతిబింబం అవుతుందో అది కాదు, ఎందుకంటే మనం అక్కడ లేకపోతే మన రూపం కనిపించదు. నిజానికి అద్దం ముందు నిలబడ్డ వ్యక్తి పైన కిరణాలు పడ్డప్పుడు, అదే వ్యక్తి చీకట్లో ఉంటే అద్దంలో ప్రతిబింబం కనిపించదు. అద్దం ముందు ఉన్నటువంటి వస్తువులు కానీ, వ్యక్తి కానీ, వాటిపైన వెలుగు, కాంతి పడాలి, అప్పుడు అద్దంలో ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. అందుకే అది రోచిష్ణు. అలాగే నేను చూస్తాను, అద్దంలో ఉన్నటువంటి ఆ పురుషుడు, ఆ ప్రతిబింబం అనేది అంతవరకే, అది పరావర్తనం చెందుతుంది అంతే, ప్రతిబింబం మాత్రమే. నేను అలాగే చేస్తాను అని అజాత్ శత్రువు కూడా, నేను కూడా ఉపాసన చేస్తాను, కానీ నీలా కాదు, పరబ్రహ్మ అనుకొని కాదు, అది ప్రతిబింబం అనుకొని, కాంతి పడ్డప్పుడు వెలుగుతుంది అనుకునే చేస్తాను. ఎవరైతే ఇలా అర్థం చేసుకుంటారో వారికి అటువంటి ఉపలబ్ధులు కలుగుతాయి. అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి, ఏది బ్రహ్మ ఏది కాదు అని అర్థం చేసుకుని వాటిని ఉపయోగించుకోవడం రావాలి, ఉపాసన చేయడం రావాలి. ఉపాసన అంటే పురుషార్థం కూడా, ఉపాసన అంటే ప్రయత్నం కూడా. అటువంటి వారి సంతానం కూడా అలాగే వెలిగిపోతారు. ఎలా వెలిగిపోతారు? తల్లిదండ్రులను బట్టి. తల్లిదండ్రులు వెలుగైతే, ఉదాహరణకు సూర్యుని యొక్క వెలుగు వలన చంద్రుడు వెలిగిపోతాడు. చంద్రునిలో స్వయం వెలుగు ఉండదు, స్వయం ప్రకాశకం కాదు. సూర్యుడు స్వయం ప్రకాశకం, చంద్రుడు కాదు. సూర్యుని యొక్క కిరణాలు పడ్డప్పుడే అవి పరావర్తనం చెంది చంద్రుడు కనిపిస్తాడు. స్వయంగా చంద్రునిలో కాంతి లేదు. అలాగే సంతానం కూడా అంతే, అద్దంలాగే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రతిరూపాలే, ప్రతిబింబాలే, తల్లిదండ్రులను బట్టి వెలిగిపోతారు. ముందు తల్లిదండ్రులు వెలగాలి, అద్దంలో ప్రతిబింబం, దాని ముందరున్నటువంటి వస్తువు ఎలా ఉంటే అలా కనిపిస్తుంది. అలాగే సంతానం కూడా అటువంటిది, సంతానం అలా అవుతారు, అలా వెలుగుతారు. ఇంతకుముందు జలం చెప్పడం జరిగింది.
జలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. జలంలాగా మనం ఉంటే, మన స్వభావం జలంలాగా ఉంటే, అనుకూలంగా ఉంటే పిల్లలు కూడా అనుకూలంగా ఉంటారు. కొన్ని రహస్యాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. పిల్లలు అనుకూలంగా ఉండాలి, సంతానం అనుకూలంగా ఉండాలి, బంధువులు, బాంధవులు, మిత్రులు అనుకూలంగా ఉండాలి, సమాజం అనుకూలంగా ఉండాలంటే జలంలాగా ఉండాలి. అజాతశత్రు చేసింది అదే. జలంలాగా ఉండడం జరిగింది. జలంలాగా వ్యవహారం చేయడం జరిగింది. అలా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఉపాసన అంటే ప్రయత్నం కూడా. ఉపాసన అంటే వ్యవహారం కూడా. ఉపాసన అంటే పురుషార్థం కూడా. ఇప్పుడు అద్దంలో కనిపించే ప్రతిబింబం సంతానం కూడా అలా ఉంటుంది. అలాగే వెలిగిపోతుంది. తల్లిదండ్రులు వెలిగితే తల్లిదండ్రుల యొక్క వెలుగులో వెలిగిపోతారు పిల్లలు. సంతానం అలా ఉంటుందన్నారు. సాహోవాచ గార్గ్యోయ ఏవ అయం ఆదర్శే పురుష ఏతం ఏవ అహం బ్రహ్మోపాసే ఇతి స హ ఉవాచ అజాతశత్రుః మామా ఏతస్మిన్ సమదేష్టాః రోచిష్ణుః ఇతి వా అహం ఏతం ఉపాసే ఇతి స యా ఏతం ఏవ ఉపాస్తే, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఉపాసన చేస్తారో, ప్రయత్నం చేస్తారో, పురుషార్థం చేస్తారో, రోచిష్ణుర్హ భవతి, రోచిష్ణులు అవుతారు. రోచిష్ణుర్హ అస్య ప్రజ, వారి ప్రజలు, వారి సంతానం భవతి, అలా అవుతారు. అథ ఉ యై సంనిగచ్చతి, సంనిగచ్చతి అంటే కలిసిమెలిసి ఉండడం. సంనిగచ్చతి సరిగా నియమాలతో, ని అంటే నియమాలతో, నిరంతరం నిష్ఠతో, గచ్చతి ఉంటారు, పొందుతారు. సర్వాన్ తాన్ అతిరోచతే, సర్వాన్ తాన్ అంటే ఇతరులకు వెలుగునివ్వగలుగుతారు. అందరిలో వెలిగిపోతారు. సర్వాన్ తాన్ ఇక్కడ అందరిలో వెలిగిపోతారు. ఎవరైతే ఆదర్శాన్ని, ఇక్కడ ఆదర్శం అన్నారు, అద్దాన్ని ఆదర్శం అంటారు. అద్దమే మనకు ఆదర్శం. నిజానికి మనం కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి, అద్దంలాగా ఉండాలి. మనం ఎలా ఉంటే అలా ఉంటుంది సమాజం. నిజానికి సమాజం అద్దం. అది మన ఆదర్శం, మన వ్యవహారం, మన సంస్కారాలు, మన సదాచారం లేదా మన దురాచారం, మన పాపం, మన పుణ్యం, మనం ఎలా ఉంటే అలా ఉంటుంది సమాజం. ఆదర్శం నిజానికి. దానికి మనం నవ్వుతే నవ్వుతుంది, ఏడిస్తే ఏడుస్తుంది, ఎలా ఉంటే అలా ఉంటుంది. మనం బాగుంటే బాగుంటుంది సమాజం, చుట్టూ ఉన్న వారు కూడా అంతే. మనం దూరంగా ఉంటే దూరం. నిజానికి మన రూపమే సమాజం. అదే ఆదర్శం అన్నారు. అందుకే అద్దమే ఆదర్శం. మనం కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి. పరపిత పరమాత్మ కూడా ఆదర్శమే. సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహం, నక్షత్రం అన్ని కూడా ఆదర్శాలే. అలా ఉన్నాయంటే సూర్యునిలో తీవ్రమైన ఎండ ఉంటుంది, వేడి ఉంటుంది, చంద్రుని చల్లదనం ఉంటుంది. అలా ఉండడానికి కారణం మనమే. ఈ ప్రపంచం ఇన్ని రకాలుగా ఉండడానికి కారణం, ఇంత వైవిధ్యం, విభిన్నత, రకరకాలుగా, పలు రకాలుగా ఉండడానికి కారణం మనమే. అంటే మన కర్మలే. కర్మ వైచిత్రి. ఈ సృష్టిలో ఇంత విచిత్రత, ఇంత వైవిధ్యం, ఎందుకు ఇంత వైచిత్రం ఉందంటే అది మనమే, మన కర్మలే. మన కర్మలకు కర్మఫలం. ఆ కర్మఫలాన్ని అనుభవించడానికి పరమిత పరమాత్మ చేసిన ఏర్పాటు ఈ విచిత్రమైన ప్రపంచం. ఇన్ని రకాలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే మన కర్మలు అన్ని రకాలు ఉన్నాయి. మరి అందుకే అవన్నీ కూడా మన ఆదర్శాలే, మన అద్దాలే, మన దర్పణాలే. పరమిత పరమాత్మ ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాడు, అలా ఎందుకు చేస్తున్నాడు, ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు, ఇన్ని సుఖాలు ఎందుకు, ఇన్ని రకాలు ఎందుకు, రకరకాల వ్యవహారాలు ఎందుకు అంటే అది దానికి కారణం కూడా మనమే. పరమిత పరమాత్మకు అలా చేయవలసి వచ్చింది. పరమిత పరమాత్మ పరమ ఆదర్శం, పరమ దర్పణం, పరమ అద్దం మనకు. మనం ఎలా ఉండాలా, మనం ఏ కర్మ చేస్తే ఆ కర్మకు దానికి సంబంధించిన ఫలం ఇస్తాడు. కర్మ ఫలదాత పరమిత పరమాత్మ. అందుకే పరమ ఆదర్శం. ఈ విధంగా అజాతశత్రువు అసలు రహస్యాన్ని విప్పడం జరుగుతుంది. గార్గుడు మళ్ళీ అంటాడు, ఈ ఉపాసన మార్గంలో లేదా
ఈ జీవనంలో, ఈ జీవన యాత్రలో మనం ప్రయాణం చేస్తుంటాం. కొన్ని నాదాలు, శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. మన వెనుక నుండి కూడా వినిపిస్తాయి. దాని అర్థం రకరకాల శబ్దాలు వస్తుంటాయి. చప్పుడు కావచ్చు, ధ్వని కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. లేదా మన లోపల నుంచి కూడా ధ్వని వస్తుంది. ధ్యాన స్థితిలో కూర్చున్నప్పుడు అది కొంచెం కొంచెం తెలుస్తుంది. చెవులు మూసుకుంటే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. లోపల నుంచి నాదం వస్తుంది. బయట నుంచి చప్పుళ్ళు వస్తాయి, ధ్వనులు వస్తాయి. పక్షుల రవళలు కావచ్చు, ఇతర ధ్వనులు కావచ్చు. అది ఆ ధ్వనినే, ఆ నాదాన్నే, ఆ శబ్దాలనే బ్రహ్మ అనుకుని నేను ఉపాసన చేస్తున్నానంటాడు దృప్త బాలాకి గార్గ్యుడు. సాహువాచ గార్గ్యో యా ఏవ అయం యంతం పశ్చాత్ శబ్దో అనుదేత్ ఏతమేవ అహం బ్రహ్మ ఉపాసే ఇతి సాహువాచ అజాతశత్రుః మా ఏతస్మిన్ సమదిష్ట అసుః ఇతి వా అహం ఏతముపాసే ఇతి స యా ఏతం ఏవ ఉపాస్తే సర్వాన్ హ ఏవ అస్మిన్ లోకే ఆయుః ఏతి నా ఏనం పురా కాలాత్ ప్రాణో జహాతి. ఏవైతే శబ్దాలు అనుకుంటున్నామో ఆ శబ్దాలే బ్రహ్మ కాదు. అజాతశత్రు అంటున్నాడు నాదోపాసన, శబ్దోపాసన, ధ్వని ఉపాసన. కొందరు నాదోపాసన చేస్తుంటారు, కొందరు రకరకాల శబ్దాలను, ముఖ్యంగా రాధాస్వామి వాళ్ళు లోపల ధ్వనినే, ఆ నాదాన్నే బ్రహ్మ, పరమాత్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తారు. ధ్యానం అంటారు దాన్ని వారు. శబ్దోపాసన, నాదోపాసన. షబద్ అంటారు వాళ్ళు. షబద్ అంటే శబ్దోపాసన చేస్తారు, నాదోపాసన. మనం కూడా భ్రమలో ఉంటాం. ఓంకారం చేస్తూ ఆ ఓంకారమైన పరబ్రహ్మ అనుకుంటాం. ఓం అని ఆ శబ్దాన్ని, ఆ నాదాన్ని గమనిస్తూ ఇదే పరమాత్మ ఉపాసన, ఓంకారోపాసన అనుకుంటాం. మనకు కూడా సరైనటువంటి స్పష్టత ఉండాలి. నాదోపాసన కాదు, నాదమే ధ్వనియే బ్రహ్మ కాదని చెప్పేసి స్పష్టం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. పశ్చాత్ శబ్ద, ఏదైతే మన వెనుక నుంచి శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయో, పశ్చాత్ శబ్ద అనుదే, మన వెనుక నుంచి వినిపించేవి, ఉదేత్తి వెనుక నుంచి వినిపిస్తాయి. అవి, ఆ శబ్దాలనే బ్రహ్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తున్నాను, మీరు కూడా ఉపాసన చేయండి అంటాడు దృప్త బాలకి. అది కాదు. దానికి నేను కూడా ఉపాసన చేస్తున్నాను, శబ్దోపాసన, నాదోపాసన. కానీ అలా కాదు, నేను ఉపాసన చేస్తున్నది అది కాదు. అసురీతివా అహం ఏతం ఉపాసే, అది అసుహు అంటే ప్రాణాలు. శ్వాస తీసుకోవడం, వదిలిపెట్టడం, లేదా శ్వాస తీసుకుని ఉచ్చరించడం, శబ్దం చేయడం, అంతవరకు అది. సర్వంహ ఏవ, సంపూర్ణమైనటువంటి ఈ జన్మలో, ఈ లోకంలో, అస్మిన్ లోకి అంటే ఈ పృథ్వీ లోకంలో లేదా ఈ జన్మలో ఎవరైతే అసుహు ప్రాణాలను అంటే ప్రాణ సరిగా తీసుకుంటారో, శ్వాసను సరిగా గమనించి శ్వాసను, కొందరు శ్వాసపై ధ్యాసే ధ్యానం అంటారు. అది కాదు, శ్వాసపై ధ్యాస ధ్యానం కాదు. చాలా స్పష్టంగా చేస్తున్నారు. అది ప్రాణ వరకే, ప్రాణాయం వరకే, లేదా శ్వాస వరకే. ఎక్కువ రోజు జీవించాలంటే, మధ్యంతరంగా మరణించకూడదు అనుకుంటే, ఆయు పూర్తిగా దీర్ఘాయు ఉండాలనుకుంటే ఈ ఉపాసన చేయాలి, ప్రాణోపాసన చేయాలి, నాదోపాసన, శబ్దోపాసన. శ్వాస ప్రశ్వాసన సరిగా వాడుకోవాలి. ఆయుహు ఏతి అంటే పూర్ణ ఆయువు లభిస్తుంది అన్నారు. ఈ రకంగా ఎవరైతే ప్రాణాయామం ద్వారా ఈ శ్వాస ప్రశ్వాసను సరిగా వాడుకుంటారో వారికి పూర్ణాయువు లభిస్తుంది. మధ్యలో మరణించకుండా ఉండాలంటే ఈ రాశిని చెప్పిన ఆయుహు ఏతి, ఆయువు లభిస్తుంది, ప్రాప్తమవుతుంది, దీర్ఘాయువు. నా ఏనం పురా కాలాత్, మధ్యలో, కాలాత్ పుర అంటే ఆయు 100 ఏళ్ళు అనుకుంటే 100 ఏళ్ళ మధ్యలో ప్రాణ జహాతి, ప్రాణం విడిచిపెట్టడం,
ప్రాణాలు విడిచిపెట్టడం ఉండదు. కాలం కంటే ఆ 100 ఏళ్ల కాలం అవుతుందో దీర్ఘకాలం, ఆ దీర్ఘాయువు కాలం ఏతుందో అంతకంటే ముందు ముందు ప్రాణ జహాతి, ప్రాణం విడిచిపెట్టడం ఉండదు. నా ఏనం, ప్రాణాలే విడిచిపెట్టకుండా ఉంటాయి అంటున్నారు. ప్రాణ నా జహాతి, ప్రాణం వదిలిపెట్టదు అంటే ప్రాణం ఉంటుంది, జీవించి ఉంటాం. మధ్యంతరంగా మరణం సంభవించదు. ఇది ఒక రహస్యం. ఇది ఎందుకంటే నాదానికి శబ్దానికి ప్రాణమే ముఖ్యము. శ్వాస ప్రశ్వాస ఎంత బలంగా ఉంటే అంత శబ్దం నాదం బాగా వస్తుంది. అందుకే ఊపిరితిత్తుల్లో శక్తి బాగుండాలి, ఊపిరితిత్తులు బలంగా ఉండాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. దృప్తబాలకి గార్గ్యుడు బ్రహ్మోపదేశం పేరుతో శత్రునికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. దిక్షు, ఈ చుట్టూనటువంటి ఈ ప్రజలు, ఈ పురుషులు ఎవరున్నారో, లేదా పశువులు పక్షులు అన్ని కూడా పురుషులే, వీటిని నేను బ్రహ్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తున్నాను అంటాడు. సాహోవాచ గార్గ్యో యా ఏవం అయం దిక్షు పురుష, ఈ దిక్కులో ఉన్నటువంటి, ఈ దిశలో ఉన్నటువంటి పురుషులను నేను బ్రహ్మ అనుకొని, ఏతం ఏవ అహం బ్రహ్మ ఉపాసే, బ్రహ్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తున్నాను అంటాడు. అప్పుడు అజాతశత్రు కాదు సాహోవాచ అజాతశత్రు మామా ఏతస్మిన్ సమధిష్ట, మామా కాదు అస్మిన్ సమధిష్ట, ఈ విషయంలో ఇంకా చర్చ జరగాలి, సంవాదం జరగాలి, ఇంకా లోతుగా ఆలోచించాలి. ద్వితీయో అనపగ, రెండవ వాడు సహచరుడు అంతే. అక్కడిక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరున్నారో వారు అనపగ, అంటే గమనం చేసేవాడు, అపగ అంటే వదిలిపెట్టేవాడు, అనపగ అంటే వదిలిపెట్టకుండా ఉండేవాడు. మన సహచరుడు, మన వెంట ఉండేవాడు అని అర్థం వస్తుంది. చుట్టూ ఎవరుతున్నారో మన వెంట ఉండేవాళ్ళు, మన బంధువులు, మన మిత్రులు, మనం విడిచిపెట్టకుండా ఉండేవారు, వారు అనపగ. ద్వితీయవాన్, నిజానికి వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉండాలనుకోడు, కనీసం ఇంకొకడు ఉండాలనుకుంటాడు. రెండో వ్యక్తి ఉండాలి. ద్వితీయవాన్, మరొకడు ఉండాలనుకుంటాడు. ఒంటరిగా ఉండడం ఇష్టపడాడు ఎవరు కూడా, ఈ వ్యక్తి కూడా, ఆడవారైనా మగవారైనా ఎవరైనా. ద్వితీయవాన్ హ భవతి నా అస్మాత్ గణః ఛిద్యతే, ఈ గణం నుండి, సమూహం నుండి, జనమండలి నుండి, జన సముదాయం నుండి ఛిద్యతే, దూరంగా ఉండాలనుకోడు, వేరుగా చిల్లిపోయి వేరుగా ఉండాలనుకోడు, దూరంగా ఉండాలనుకోడు. కాబట్టి చుట్టూ అందరిని ఉంచుకోవాలని చూస్తాడు, బలంగా ఉంచుకోవాలని చూస్తాడు. పిల్లలు ఉండాలి, వారు ఉండాలి, వీరు ఉండాలి, మిత్రులు ఉండాలి, బంధువులు బలగం అంతా ఉండాలనుకుంటాడు. అందుకే మనిషి సంఘజీవి. చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ బలగమే, ఈ సంతానమే, ఈ బంధులే, వీరే బ్రహ్మ, వీరే పరమాత్మ అని చెప్పేసి బంధోపాసన, మిత్రోపాసన, సంతానోపాసన చేస్తారు కొందరు. అది కాదు. కొందరు నాయకులు ఉంటారు, ఎప్పుడు చుట్టూ కార్యకర్తలు ఉండాలి, వారి అనుచరులు ఉండాలని చూస్తారు. అందరం కూడా అలాగే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం, సంగ్రహం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం, సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అందుకే వారిని పోషించడానికి, వారిని దగ్గర ఉంచుకోవడానికి, మరొకరు చెప్పండి, మేపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కొందరు. గురువులు శిష్యులను, నాయకులు అనుచరులను. దానికోసం చాలా సంగ్రహం చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే చుట్టూ ఉండాలి. ద్వితీయవాన్ వ్యక్తి, ద్వితీయవాన్ రెండోవాడు, కానీ రెండోవాడు అంటే మూడోవాడు, నాలుగోవాడు అన్నీ వస్తాయి. ద్వితీయవాన్, తృతీయవాన్, చతుర్థవాన్ అన్ని, కనీసం ఒక్కడనే ఉండాలి మన వెంట. అందుకే ఈ చుట్టూ ఈ పురుషులే బ్రహ్మ కాదు, ఈశ్వరోపాసన అంటే అది కాదు అని అజాతశత్రు స్పష్టం చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత
ఛాయా పురుషుడు, ఈ ఛాయ ఏతుందో అదే బ్రహ్మ అని ఉపాసన చేస్తున్నా అంటాడు దృప్త బాలకి గార్గ్యుడు. సాహువాచ గార్గ్యో యా ఏవ అయం ఛాయామయ పురుష ఏతం ఏవ అహం బ్రహ్మోపాసే ఇది. ఛాయా పురుషుణ్ణి, మనిషి యొక్క ఛాయారూపాన్ని, నిజానికి అది కాదు. ఆ ఛాయ అనేది దానికి అస్తిత్వం లేదు. నిజానికి మన ఛాయ, మన నీడకు అస్తిత్వం ఉండదు. మనం ఉంటే కదా అసలు చీకటి అనేది అస్తిత్వం లేదు. అక్కడ వెలుగు లేకపోవడమే. ఏదైనా ఎండ లేదా ప్రకాశం వెలుగు వచ్చినప్పుడు దానికి అడ్డుగా ఏదైనా వస్తున్నప్పుడు దాని నీడ వస్తుంది. మన యొక్క నీడ కూడా ఉంటుంది. మనం పోతుంటే అటువైపు నుంచి వెలుగు వస్తున్నప్పుడు మన యొక్క నీడ, అది నీడ కూడా కదులుతుంది. మనం నడిస్తే అది నడుస్తుంది, మనం ఆగితే ఆగుతుంది. చుట్టూ వెలుగు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏ నీడ ఉండదు. అది ఛాయ మాత్రమే. నిజానికి అది మృత్యు అన్నారు ఇక్కడ. అజాతశత్రు అంటున్నారు, దాని పేరు మృత్యు. సాహువాచ అజాతశత్రు మామ అస్మిన్ సమధిష్ఠ. కాదు కాదు, ఈ ఛాయా పురుషుడు బ్రహ్మ కాదు, ఆ నీడ బ్రహ్మ కాదు, అది మృత్యు. నిజానికి మన మరణం మన వెంటే మన ఛాయలాగే ఉంటుంది. మన వెంటే మరణం ఛాయలాగా ఉంటుంది, మన నీడలాగే. మనం ఎటు వెళ్తే అటు. నిజానికి మరణం అనే ఖడ్గం, మరణం అనే కత్తి మన మెడ పైన వేలాడుతుంది. ఏ క్షణమో, ఏ దినమో, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో, ఏ నిమిషానికి ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం కష్టం. ఇక్కడ మృత్యు, మన నీడను మృత్యుగా పోల్చడం జరిగింది. మరణం అది ఛాయా పురుషుణ్ణి బ్రహ్మానుకుని ఉపాసన చేయడం అనేది సరైనది కాదు. ఆ ఛాయ అనేది మరణం అన్నాడు. మృత్యు ఇది వా అహం ఏతం ఉపాసే. అది మృత్యు అనుకొని, ఇక్కడ మృత్యు అంటే వినాశకారి, నాశవంతం. అది అది ఉండదు. ఛాయ కూడా ఉండదు. మనం లేకపోతే, మన శరీరం లేకపోతే, లేదా వెలుగు లేకపోతే కూడా నీడ ఉండదు. అంతా చీకటి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమి తెలియదు. చీకట్లు ఉండవు, కొంచెం వెలుగు వస్తే చాలు. కారు చీకట్లలో చిన్న కాంతిరేఖ చాలు. చిన్న కాంతిరేఖ దాన్ని చూసి భయపడుతుంది. చీకటి పారిపోతుంది. ఎంత చిమ్మ చీకటి ఉన్నా, ఎంత కారు చీకటి ఉన్నా భయపడుతుంది. అది ఉండదు. అందుకే అదే మరణం. మరణం కూడా దాని అర్థం అది కూడా ఉండదు. మరణం అంటే నాశనం చేసేది. అది కూడా ఎప్పటికి ఉండదు. మరణం కూడా ఎప్పటికి ఉండదు. ఎప్పుడు మరణమే ఉండదు. మళ్ళీ జననం కూడా ఉంటుంది, జీవనం కూడా ఉంటుంది. ఛాయను, నీడను మరణంతో పోల్చడం జరిగింది. మృత్యుహితి మృత్యురితి. మృత్యు ఇది వా అహం ఏతం ఉపాసే. నేను దాన్ని మృత్యు అనుకుని ఉపాసన చేస్తాను, ఆ నీడను. ఎందుకంటే నా వెంట ఎప్పుడు మృత్యు ఉంటుంది, మరణం అనేది ఉంటుంది. మృత్యు దేవత వెంటే మనం వెన్నాడుతూ ఉంటుంది, వెంటాడుతూ ఉంటుంది నీడలాగా. అహం ఏతం ఉపాస ఇది సా యా ఏతం ఎవ ఉపాస్తే సర్వాన్ హా ఏవ అస్మిన్ లోకే ఆయురేతి నా ఏనం పురా కాలాత్ మృత్యు ఆగచ్చది. ముందుగా మరణించరు. ఈ రకంగా ఈ రహస్యం ఎరిగిన వారు మధ్యలో మరణించరు, మధ్యంతరంగా పోవడం ఉండదు. నా ఏనం పురాకాలాత్ మృత్యు ఆగచ్చతి. సమయం కంటే ముందు ఈ మరణం అనేది రాదు. నా ఆగచ్చతి, రాదు. సా హ ఉవాచ గార్గ్యో యా ఏం అయం ఆత్మని పురుష ఏతమేవ అహం బ్రహ్మోపాసే ఇది. దృప్త బాలకి గార్గ్యుడు అంటున్నాడు. సా హ ఉవాచ గార్గ్య అంటున్నాడు. సా అతడు గార్గ్యుడు అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? యా ఏవ అయం ఆత్మని పురుష. ఆత్మ పురుషుణ్ణే నేను పరమాత్మ అనుకుని, పరబ్రహ్మ అనుకుని ఉపాసన చేస్తున్నాను. నీవు కూడా అలాగే చేయమంటాడు. ఆత్మన్వి. ఆత్మ అంటే ఆత్మకు మరొక ఆత్మ తోడు ఉండేటువంటి వాడు. జీవాత్మకు తోడుగా ఎప్పుడు ఉంటాడు పరిమిత పరమాత్మ. హృదయ ఆకాశంలో, హృదయంలోనే, హృదయ పుండరీకంలోనే మరొక ఆత్మ ఉంటుంది. అందుకే ఈ జీవాత్మ పేరు ఆత్మన్వి.
పరమాత్మ లేకుండా ఏమి చేయజాలడు. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం, సహాయ సహకారం లేకుండా, కృపా కటాక్షం లేకుండా ఏమి చేయజాలడు ఈ జీవుడు, జీవాత్మ. అందుకే జీవాత్మ పేరు ఆత్మన్వే. పరమాత్మ కూడా ఆత్మన్వే. పరమాత్మ కూడా ఎప్పుడు ఆత్మలతోనే ఉంటాడు. ఆత్మలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటాడు. అన్నింటితో ఉంటాడు, అన్నింటా ఉంటాడు, జగమంతట ఉంటాడు. జగన్నియంత, జగద్రక్షకుడు. ప్రపంచ పరమాత్మ అంతటా ఉండేవాడు, అన్నింటా ఉండేవాడు, అంత తానే అన్నట్టుగా ఉండేవాడు. ఆత్మన్వీ భవతి. ఏవైతే పరమాత్మ ఆత్మతో తోడుగా ఉంటాడు, అందుకే ఆత్మ ఒంటరిగా ఉండజాలదు. ఆత్మని పురుష, ఆత్మలో ఉన్న పురుషుణ్ణే ఈ శరీరం నోటి. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే శరీరం, ఆత్మ అంటే శరీరంలో, ఆత్మలో అంటే తనలో ఉన్నాడు. ఆత్మ అంటే తనలో, నాలో ఉన్నటువంటి పురుషుణ్ణి, శరీరం ఉన్నటువంటి పురుషుడు అంటే జీవాత్మనే. నేను జీవాత్మనే పరమాత్మ అనుకొని, పరబ్రహ్మ అనుకొని ఉపాసన చేస్తున్నాను అంటాడు గార్గ్యుడు దృప్త బాలాకి. ఆత్మని పురుష, ఆత్మలో ఉన్న పురుషుని, శరీరంలో ఉన్న పురుషుని. ఏతం ఏవ అహం బ్రహ్మ ఉపాసే, బ్రహ్మాన్ని ఉపాసన చేస్తున్నాను ఇది అని అంటాడు. ఉవాచ అజాత శత్రు, అతడు అజాత శత్రువు ఉవాచ అంటాడు. మామ కాదు కాదు, అస్మిన్ సమర్థిష్ట, ఈ విషయంలో ఇంకా సంవాదం జరగాలి, చర్చ జరగాలి. ఆత్మన్వి ఇది వా అహం ఏతం ఉపాసి, నేను ఆత్మని అనుకుని ఉపాసన చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ ఒంటరిగా ఉండదు, పరమాత్మ వెంటా ఉంటాడు. పరమాత్మ యొక్క సహకారం ఉంటుంది, పరమాత్మ యొక్క సహకారం కోరుతూనే ఉంటుంది ఆత్మ, జీవాత్మ. నేను ఆత్మని అనుకుని ఉపాసన చేస్తాను, కానీ పరమాత్మ అనుకుని, పరబ్రహ్మ అనుకుని కాదు. జీవాత్మలాగానే చూస్తాను, ఆత్మని అనుకొని ఉపాసన చేస్తున్నాను. ఇది యా ఏతం యవ ఉపాస్తే, ఎవరైతే ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఈ శరీరం ఉన్నటువంటి ఆత్మ, అది ఆత్మనివి పరమాత్మ సహకారంతో ఉంటుందని ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో, సయా ఏతం ఏవ ఉపాస్తే ఆత్మని భవతి ఆత్మన్వని భవతి ఆత్మన్విని అస్య ప్రజా భవతి. వారి సంతానం కూడా అలా ఉంటారు, ఎవరు దూరం కారు. ఆత్మన్విని అంటే సంతానం కూడా ఆత్మలాగా కలిసి ఉంటారు, సంతానం కూడా బాగుంటుంది. అంటే జీవాత్మ ఏ విధంగా అయితే తోడు కోరుకుంటుందో, పిల్లలు కూడా అలా తోడు కోరుకుంటారు, విడిపోకుండా ఉంటారు. జీవాత్మ విడిపోకుండా ఉంటుంది, పరమాత్మ వీడకుండా ఉంటుంది, పరమాత్మ కూడా వీడకుండా ఉంటాడు, వదిలిపెట్టకుండా ఉంటాడు. అలాగే అందరూ అలా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ శరీరం అనే గ్రహంలో, ఇంట్లో ఆత్మలను కూడా కలిసి ఉండాలి, పరమాత్మ తోడుగా. ఈ భావనతో ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆత్మన్విని అస్య ప్రజాభవతి, వారి సంతానం అలా ఉంటుంది. తూష్ణిం ఆశ, అప్పుడు ఆ గార్గ్యుడు, తూష్ణిం ఆశ గార్గ్య, ఆ దృప్త బాలాకి, ఆ గర్వితుడైనటువంటి ఆ బాలాకి, ఆ కొంగ భక్తి గలవాడు, గర్వితుడు, అభిమాని అయినటువంటి ఆ గార్గ్యుడు తూష్ణిం ఆశ, మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఇంకేం అనలేకపోతున్నాడు. ఇంకా మరొక మాట లేదు, మౌనం వహించాల్సి వచ్చింది, ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ ఉపదేశం సరైన ఉపదేశం కాదు, అది బ్రహ్మోపదేశం కాదు. ఆగిపోయి అప్పుడు అంటున్నాడు, ఇక మీరే చెప్పండి, మీరే నా గురువులు అంటున్నాడు. సాహోవాచ అజాతశత్రు ఏతావన్ను, అప్పుడు అజాతశత్రువు అంటాడు. ఉవాచ అజాతశత్రు ఏతావత్ ను, ఇంతేనా నీకు తెలిసింది, ఇంతేనా, ఏతావత్ ను, ఇంతేనా నీకు తెలిసింది, ఏతావత్ హి ఇది నా ఏతావత విదితం, నీకు ఇంతేనా తెలిసింది, ఇంకేమైనా ఉపదేశం ఉందా అంటే లేదు, ఇంకా ఏం చెప్పదు, నాకు తెలిసింది ఇంతే అంటాడు గార్గ్యుడు దృప్త బాలకి. ఇంతకంటే ఎక్కువ తెలియదు నాకు. అయితే దీనివలన నీకు బ్రహ్మ తెలియదు,
ఈశ్వర సాక్షాత్కారం కాదు, ఈశ్వర దర్శనం కాదు. ఈశ్వరుని తెలుసుకోవాలంటే ఇది సరిపోదు. ఈ ఉపాసన కానీ, ఈ ప్రయత్నం కానీ, ఈ విద్య, ఈ విజ్ఞానం సరిపోదు, ఈ జ్ఞానం సరిపోదు. ఏతావత్ హి ఇది. అప్పుడు నా ఏతావత విదితం, దీనివల్ల విదితం కాదు, తెలియబడదు. పరమాత్మ తెలియాలంటే, పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కావాలంటే ఇంత సరిపోదు. ఏతావత విదితం భవతి ఇది. ఏతావత విదితం నా భవతి. స ఉవాచ గార్గ్య ఉపత్వా యాని ఉపయాని. నీవే దీక్ష ఇవ్వండి. తమరే ఉపయానితి. నేను మీ వద్దకు వచ్చేస్తున్నాను, మీరు దీక్ష ఇవ్వండి, ఉపదేశించండి అంటాడు. ఉపయాని, నేను మీ దగ్గరకు శిష్యరికం చేస్తున్నాను, మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాను, ఉపస్థితం అవుతున్నాను, మీ సమక్షంలో నేర్చుకుంటానని చెప్పేసి గార్గ్యుడు దృప్త బాలకి ప్రార్థించడం జరిగింది. అజాతశత్రు అప్పుడు అజాతశత్రు అంటాడు, ఇది ప్రతిలోమం, ఇది విరుద్ధం, వ్యతిరేకం. ఎందుకంటే శత్రులకే బ్రాహ్మణుడు ఉపదేశించాలి, కానీ బ్రాహ్మణులకు శత్రుడు ఉపదేశించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇది ప్రతిలోమం, ఇది విరుద్ధం, వ్యతిరేకం. ఆయన పర్వాలేదు ఉపదేశిస్తానని చెప్పేసి ఉపదేశించడం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ ఉపదేశం ఏమిటో రేపు చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని ఆపేద్దాం. మనం కూడా చేస్తుంది అదే. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో కాలంగా ఈశ్వరోపాసన పేరుతో, బ్రహ్మోపాసన పేరుతో సరిగా అర్థం కాక సగం సగం తెలుసుకొని భ్రమలో ఉండి బ్రహ్మోపాసన చేస్తున్నారు. అందుకే మోక్షం లభించడం లేదు, కష్టాలు తీరడం లేదు, బాధలు పోవడం లేదు, వ్యాధులు పోవడం లేదు, సమస్యలు అలాగే ఉంటున్నాయి, నిరాశ నిస్పృహలు అలాగే ఉంటున్నాయి, అశాంతి భయాలు అలాగే ఉంటున్నాయి. సరిగా ఉపాసన చేయాలి, సరిగా వాడుకోవాలి, సరిగా ప్రయత్నం చేయాలి, సరిగా పురుషార్థం చేయాలి, సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం కాకుండానే మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ప్రయత్నం వ్యర్థమైపోతుంది. అన్ని మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, చదవగానే అర్థం కాదు, వినగానే అర్థం కాదు. కొంచెం చదువుకొని కొంచెం విని అర్థమైపోయింది అనుకొని ఇక ప్రారంభం చేస్తున్నాం. పరీక్ష కాకుండానే, పరీక్ష నిరీక్షణ కాకుండానే నిర్ణయం చేసుకుంటున్నాం. స్వయంగానే మనకు అనుకుంటున్నాం, నాకు వచ్చేసింది, తెలిసిపోయింది, ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వర సాక్షాత్కారం జరిగిపోయింది, పరమాత్మ దర్శనం అయింది అనుకుంటున్నాం. అది కాదు. దృప్త బాలకి అందరం కూడా దృప్త బాలకులమే, ఇంకా పసివారమే, బాలకులమే. దానికి బాలాకి అంటే అది కొంగల గుంపు, కొంగల వరస బాలాకి, అందులో ఉండేవాడు అని అర్థం. మనం కూడా అటువంటి వారమే. మన అవసరాల కొరకే మనం ప్రయత్నం చేస్తాం, మౌనం ఉంటాం, సహిస్తాం. మన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, మన బాధలు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అలాగే ఉంటాం. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి, మనం దృప్త బాలకులకు కాకూడదు, అజాతశత్రువులం కావాలి. అజాతశత్రుడు కావాలంటే పరమాత్మ యొక్క అసలు స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. పరమిత పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలు ఏమిటో అర్థం చేసుకోవాలి. పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, స్వరూపం ఏమిటి, స్వరూపం, సొంత రూపం, స్వయంగా తెలిపినటువంటి రూపం, స్వయంగా తనకు తాను చెప్పినటువంటి తన లక్షణాలు, స్వయంగా తనకు తాను తన గురించి చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు, అది స్వరూపం. నేను సచ్చిదానంద స్వరూపం అని చెప్పుకున్నాడు. ఓం ఖం బ్రహ్మ అని చెప్పుకున్నాడు. ఓం క్రతోస్మర అని చెప్పుకున్నాడు. నన్ను స్మరించండి, ఓంను స్మరించండి. అది తన స్వరూపం. ఎస్సెచ కేవలం అంటాడు. నా స్వరూపం కేవలం ఆనందమే, స్వహయే, స్వర్గమే, సుఖమే, ఆనందమే నా స్వరూపం, నా లక్షణం. స్వయంగా తనకు తాను తన గురించి తాను చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణాలు, తన ధర్మాలు, తన గుణకర్మ స్వభావాలు ఏవైతుంటే అవి స్వరూపం. స్వరూపం అంటే సొంత రూపం అని, ఆకారం అని అనుకోవడం కాదు. కొందరు స్వరూపం అంటే సచ్చిదానంద స్వరూపం కదా, మరి ఏ రూపం లేదన్నారు కదా, ఆకారం లేదన్నారు కదా, అది స్వరూపం ఉంది కదా, సొంత రూపం ఉంది కదా. సొంత రూపం కాదు, స్వయంగా చెప్పుకున్న రూపం, స్వగుణాలు, స్వలక్షణాల గురించి పరమాత్మ వేదం ద్వారా తెలపడం జరిగింది. అది స్వరూపం.
ముఖ్యంగా సచ్చిదానంద స్వరూపం. సచ్చిదానం అనగానే స్వరూపం అనే శబ్దం వచ్చేస్తుంది. సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపం. మనకు ఆనంద స్వరూపం కాదు, మన లక్షణం, మన గుణం ఆనందం కాదు. ఆనందం కావాలి, అందుకే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఈశ్వరోపాసన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. కానీ భ్రమల ఉపాసన కాదు. అందరూ ఉపాసన చేస్తారు, అందరు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు, అందరు వినియోగం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వ్యసన పరులు కూడా, చెడ్డవారు మంచివారు అందరూ చేస్తూనే ఉన్నారు. రాక్షసులు కూడా ఈశ్వరోపాసన చేస్తారు. మన చరిత్రలో వింటాం, చూస్తుంటాం, లేదా పౌరాణికంగా కథల్లో, పురాణ గాథల్లో రావణుడు చెడ్డవాడే, కానీ ఉపాసన చేస్తాడు భయంకరంగా. దేవతల కంటే ఎక్కువ భయంకరంగా ఉపాసన చేస్తాడు రావణుడు, హిరణ్యకశిపుడు. మనం చూస్తుంటాం. అందరూ ఉపాసకుడు, అందరూ మేధావులే. దుర్యోధను కూడా తెలుసు ధర్మం అంటే అధర్మం అంటే. ధర్మం ఏమిటో అధర్మం ఏమిటో దుర్యోధనుడికి బాగా తెలుసు. గురుకుల బ్రహ్మచర్య స్నాతకుడే, అన్ని అధ్యయనం చేసిన వాడే. కానీ వ్యవహారంలో ఇష్టం లేదు, రుచి లేదు. ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో రుచి లేదు దుర్యోధనునికి. నిజానికి సుయోధనుడు చివరికి దుర్యోధనుడు కావాల్సి వచ్చింది తన యొక్క వ్యవహారం వలన. సుయోధనుడు కావాలి, సుయోధుడు కావాలి. దుర్యోధనుడైనాడు. అలా కాకూడదని ప్రయత్నం చేయాలి. అజాత శత్రువుని ప్రయత్నం చేయాలి. దృప్త బాల కాదు, తెలిసిపోయింది అయిపోయింది అని తృప్తి చెందడం కాదు. తృప్త బాలకి కాకూడదు, దృప్త బాలకి కాకూడదు. ప్రయత్నం చేద్దాం పరమిత పరమాత్మ యొక్క సహకారంతో. ఎందుకంటే అందరం కూడా ఆత్మన్ములమే. మీరు ఆత్మన్వయే, నేను ఆత్మన్వయే. మరొక ఆత్మ ఉండాల్సిందే. ఒంటరిగా ఉండలేము. శరీరంలో కూడా నేను ఒంటరిగా అనుకుంటున్నాం, కానీ ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏకాకి కాజాలము, ఒంటరిగా ఉండలేము. ఈ శరీరంలో కూడా మనం ఒంటరిగా లేము. మనం స్థూలంగా ఆలోచిస్తే కూడా ఎన్నో క్రిములు ఉన్నాయి, ఎన్నో పురుగులు ఉన్నాయి శరీరం లోపల, పొట్ట లోపల, పేగుల లోపల. అన్ని ఆత్మలే. ఈ శరీరంలో ప్రధాన ఆత్మ, ఈ శరీరంలో నాయకుడు మనం. ఆత్మగా నేను నా శరీరంలో నేను నాయకుడిని. ఈ శరీరం అనేది ఒక కుటుంబం అనుకోండి, కుటుంబ పెద్దని నేను. కుటుంబంలో సభ్యులు ఉంటారు. అలాగే మన శరీరంలో కూడా ఎన్నో పురుగులు ఉన్నాయి, ఎన్నో జీవులు ఉన్నాయి, ఎన్నో క్రిములు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆత్మలే కదా. అలా కూడా ఒంటరిగా లేము, ఎన్నో ఆత్మలు ఉన్నాయి. ప్రమిత పరమాత్మ సహకారంతో, సహాయంతో మనం ఉండగలుగుతున్నాం. ఈ శరీరంలో శ్వాస తీసుకోగలుగుతున్నాం, జీవించగలుగుతున్నాం, ఏదో చేయగలుగుతున్నాం అంటే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క సహకారమే. అందుకే ఆత్మ అనేవి ఆత్మతో ఉంటాం. ప్రయత్నం చేద్దాం, ఇంకా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మామా సమ్మదిష్ట, మామ ఏ తస్మిన్ సమ్మదిష్ట, మామ ఏ తస్మిన్ సమ్మదిష్ట. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఈ విషయంలో ఇంకా సంవాదం కావాలి, సరైన చర్చ జరగాలి, ఇంకా ముందుకు చర్చ జరగాలి, సరైన చర్చ జరగాలి, ఇంకా అధ్యయనం జరగాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా స్పష్టం కావాలి. ప్రమాణాలతో స్పష్టం కావాలి. ప్రమాణహి అర్థ పరీక్షణం నతు ప్రతిజ్ఞ మాత్రేన. ప్రతిజ్ఞ చేసినంత మాత్రాన, ఉపదేశించినంత మాత్రాన అది సత్యం కాదు. ప్రమాణహి అర్థ పరీక్షణ జరగాలి. ప్రమాణములతో ఈ పదార్థాల యొక్క పరీక్షణ జరగాలి. అర్థం అంటే ప్రయోజనం. ఈ ప్రయోజనం ఏవైతున్నాయో, అర్థం ఏతుందో, ఇవన్నీ కూడా ప్రమాణాల ద్వారా పరీక్ష జరగాలి. అప్పుడే అది సత్యం, అదే న్యాయం. కేవలం ప్రతిజ్ఞ మాత్రంతో, మాటలతో ప్రకటించడంతో అది సత్యం కాదు, అది న్యాయం కాదు. ప్రయత్నం చేద్దాం, ఇంకా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మామా ఏ తస్మిన్ సంవాదిష్ట. ఈ విషయంలో ఇంకా సంవాదం జరగాలి, సరైన చర్చ జరగాలి, సరిగా ఆలోచిద్దాం, ఇంకా ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలైనటువంటి సత్యమైనటువంటి సత్యాలకే సత్యం, ఆత్మలేక ఆత్మ అయినటువంటి పరిమిత పరమాత్మ యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి, గుణకర్మ స్వభావం తెలుసుకొని వాటిని మనలో నింపుకొని మోక్షం పొందడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శం శమోం
పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు అర్పిస్తూ మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు గురువర్య విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు అర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా మీ అందరు కూడా వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శమో మామా ఏతస్మిన్ సమధిష్ట అనే భావనతో సత్యాలకు సత్యం అటువంటి పరమపిత పరమాత్మ యొక్క దర్శనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ భావనతో 3 సార్లు ఓంకారం నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస నిండా నింపుకోండి. శ్రద్ధతో, ప్రేమతో 3 సార్లు ఓంకారం. ఓ ఓ ఓ ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పాఠం చెప్పండి. ఓం